आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग एक साथ एक मंच पे आकर बैठे हैं। पिछले 10 साल से कंटिन्यूस हम 2002 के बाद लड़ रहे थे, इस सरकार के सामने जुझुम रहे थे कि कहीं जाके हमको न्याय मिले, और न्याय के लिए भटक रहे थे। जो लोग पीड़ित है, शोषित है, और जिन लोगों को न्याय नहीं मिला, दोस्तों न्याय सिर्फ 2002 के दंगे का नहीं है, न्याय कई तरह का है। एक तो जो दंगे में मारे गए लोग हैं, दूसरे जिनके घर बार जल गए हैं, तीसरे जो जेलों में बंद है बेगुनाह, और एक बात वो करते हैं जहाँ पे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और उन वादों को जब पूरा नहीं किया जाता तब उसको भी बोलते हैं कि हमें न्याय नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। अगर वादों की हम बात करते हैं तो 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, और जब आजाद देश हुआ तो भारत देश ने एक सपना देखा था कि इस भारत देश के अंदर जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं, जितने भी पीड़ित, शोषित, दुखी, कचराए जो लोग हैं, उन सारे लोगों को हम लोग न्याय देंगे। और वो वादा उन लोगों ने किया था जो नेहरू जी थे, इंदिरा गांधी थी, गांधी जी थे, और इस देश के बड़े बड़े नेताओं ने किया था। मगर आज हम देखते हैं कि वो सारे वादे कहीं पे अटक गए हैं। उन लोगों की वजह से अटक गए हैं जिन लोगों के नापाक इरादे हैं, जिन लोगों की मंशा गलत है, जिन लोगों के दिल में एक भावना गलत की पैदा हो गई है, दिलों में दरारें पाड़ने वाली। उन लोगों ने देश में क्या हंगामा मचा रखा है। जब हम बीजेपी की बात करते हैं तो हमेशा से बीजेपी ने एक ही काम किया है, लोगों को तोड़ने का, लोगों को मारने का, देश में बंटवारा करने का, लोगों को अंदर अंदर झगड़वाने का, ये सारा काम हमेशा बीजेपी करती आई है। और आज भी देखिए गुजरात के 10 साल हो गए हैं। 10 साल के अंदर 2002 में जो दंगा हुआ, तो दंगे के दौरान हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनको तब मुसलमान याद नहीं आए थे, मगर कहीं उनके दिल में एक भावना जाग उठी और वो सद्भावना यात्रा निकालने लगे। मगर वो उनकी सद्भावना नहीं थी, कहीं उनकी बदभावना जुड़ी हुई थी उससे। और वो बदभावना वो है कि उनको सीएम में से पीएम बनना है। अगर वो मुसलमानों को साथ नहीं लेंगे, दलितों को साथ नहीं लेंगे, आदिवासियों को साथ नहीं लेंगे, तो वो सीएम में से पीएम बन नहीं सकते। इसीलिए 10 साल के बाद उनको सीएम में से पीएम बनने का जो ख्वाब था वो पूरा करने के लिए वो सद्भावना लेके गोधरा में आए। और तभी हमने सोचा कि ये सद्भावना के पीछे इनकी जो मंशा है बदभावना की, उसको लोगों तक ले जाया जाए। और उसी हम 18 तारीख को यहाँ पे आके एक मीटिंग की और वहीं पे हमने तय किया कि ये बदभावना में जिस तरह से मुसलमान लोगों को ले जाएगा और जिस तरह से उनके वोटों का उपयोग करना है, तो उसको कहीं पे तो रोकना है। तो वो हिसाब से हमने भी उनके सामने जो विकास के नाम पे बड़ी बड़ी बातें करने वाले थे, उस विकास के नाम को लेके एक प्रोग्राम रखा था और वहीं पे हमको परमिशन नहीं मिली और हमको अरेस्ट कर लिया था। मगर दोस्तों एक बात वो भी है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1947 की बात करते हैं तो मुसलमान इस देश के नागरिक हैं। मुसलमानों ने खुद ने भारत देश में रहने का फैसला किया था। उन्होंने इस देश को अपना देश माना था। कभी उन्होंने मुस्लिम लीग की बातों में आकर यहाँ से पाकिस्तान जाने का फैसला नहीं किया था। मगर आज आप देखिए क्या बना के रख दिया है हमको। 60 साल के बाद भी हमारा जो अस्तित्व है वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। એટલે આ પોલીસનો, આ રાજ સત્તાનો અને આ જે પ્રશાસન છે આ ગુજરાત સરકારનું, એનું જે એટલો બધો દુરુપયોગ થઈ રહ્યો છે આ સરકાર દ્વારા, એમ કે હું એટલું જ યાદ દેવડાવવા માંગુ એમ કે આજે પ્રશાસનની અંદર કામ કરનારા લોકોને કે આ સરકારના કહેવાથી એમ આ સરકારના કહેવાથી આ સરકારને એમ કે માઈ બાપ છે ને આમ થોડાક એમ છત્રીસની સાથી વાળા થઈ જઈને જે ફૂલાઈ જઈને જે ફૂલણસિંહ કાગરા બનીને જે ફરજી એન્કાઉન્ટરો કર્યા એવા લોકો એમ કે આજે સાબરમતીમાં એમ કે
કેવી હાલતમાં એવું કોઈ પૂછવાય જતું નહીં એમને. અને જે આપણી જે સાંજી વિરાસત છે કે આપણે ક્યારે એવું કહેતા એમ કે વિવિધતામાં એકતા એ ભારતીય સંસ્કૃતિનું વિશિષ્ટ પાસું એમ, તો અહીંયા એમ કે એક તરફી જે વલણ થઈ રહેલું હતું એમ. અને હું એ યાદ દેવડાવવા માંગુ આ ગુજરાતના એમ કે મુખ્યમંત્રીને એમ કે જ્યારે ગોધરાની અંદર જ્યારે સાબરમતીનો એ 6 જે ડબ્બો સળગ્યો ત્યારે આ જ ગોધરામાંથી એમ અને એ જે લાશો જે કાર સેવકોની લાશોને અમદાવાદની અંદર પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું. આજ સુધી કોઈ લાશનું પ્રદર્શન થાય ખરું કે? પણ કેમ? એના પાછળની સોચી સમજી રાજનીતિ હતી એમ કે એ લાશોનું પ્રદર્શન કરી અને આ ગુજરાતની જનતામાં જે ઉન્માદનું જે વાતાવરણ ફેલાવવાનું કોશિશ, ઉન્માદનું વાતાવરણ ફેલાવવાની આ લોકોની જે ચાલ હતી એ ચાલને આ લોકોએ સફળ ગયા અને આખા ગુજરાતની અંદર એમ કે જે કોમી રમખાણો ફાટી નીકળ્યા એના લીધે ઘણા એમ કે જે લોકો બેઘર બન્યા, ઘણા લોકોને મારી નાખવામાં આવ્યા. હું આજે બૂમો પાડીને કહું છું એમ કે ગુજરાતમાં વિકાસ થયો છે એમ, ગુજરાતનો વિકાસ થયો છે, પણ ગુજરાતનો વિકાસ કેવો થયો છે કે ગુજરાતનો વિકાસ એવો થયો છે કે 2000 લોકોને મારી નાખ્યો. આ એ ગુજરાતનો વિકાસ છે. અમદાવાદના શાહ આલમમાં વલી ગુજરાતીની જે દરગાહ તોડી નાખવામાં આવી એ દરગાહ તોડી નાખી એનો વિકાસ થયો છે. આ ગુજરાતની અંદર જે માનવતા મરી પરવાડી છે એના માટે જો સૌથી કોઈ દોષિત હોય તો આ સરકાર અને આ સરકાર ચલાવનારા જે લોકો એ દોષિત છે. એનું કારણ કે આજે શિક્ષણનું વેપારીકરણ થઈ રહ્યું છે. શિક્ષણનું વેપારીકરણ થવાના લીધે આજે તમે કોઈ માણસને MBBS ની ડિગ્રી અપાવી હોય પછી 50 લાખ રૂપિયાની જરૂર પડે. હે કોઈ તમારા કે મારા જેવા ને પછી 50 લાખ રૂપિયા આપીને એક માણસને MBBS ડોક્ટર બનાવી શકીએ? જે પછી 50 લાખ રૂપિયા જે માણસો ખરીદીને આવે, જે આપીને આપે, એ દવાખાનું જયારે ખોલે ત્યારે પહેલા એ માણસને બીમારી શું છે એ ન જોયે, પણ એનું ખીસું કેવું હોય, ગરમ છે કે નરમ છે એ જોવામાં આવે. એટલે આજે આ પ્રકારની એમ જે આખી જે આ જે વસ્તુ જે થઈ રહી છે ગુજરાતની અંદર આ સરકાર એટલા માટે દોષી છે. હું એક આદિવાસી હોવાના નાતે હું આદિવાસી વિસ્તારની વાત કરું એમ કે જંગલ જમીનનો કાયદો ભારત સરકારે દિલ્હીમાંથી 2006માં એને અમલ કર્યો એમ કે જે આદિવાસીઓ જે જંગલની જમીન ખેડે એને આપવાનો કાયદો એમ, બરોબર. અને જે ગ્રામ પંચાયત તેના માટે સત્તાઓ આપવામાં આવી છે. 1,92,000 દાવાઓ લોકોએ કર્યા, એમાંથી માત્ર ને માત્ર જે 10% દાવાઓ અમલ કરીને 10% દાવાઓ અમલ કર્યા છે. અને ગુજરાત સરકાર અને આ સરકાર એવું દલીલ આપે કે પર્યાવરણને નુકસાન થઈ રહ્યું એમ. તો મુન્દ્રાની અંદર 3,000 હેક્ટરની જમીનની અંદર જે જંગલ જે નાશ કરી નાખવામાં આવ્યું અદાની માટે, તો શું એ પર્યાવરણ માટે જોખમરૂપ છે કે નહીં? લાખોની જમીનો ગુજરાતની જે ગૌચરો લાખોની જે જમીનો હતી એ મફતના ભાવે આ ઉદ્યોગપતિઓને આપી, ત્યારે એક સામાન્ય ગરીબ માણસને પ્લોટ આપવાની જોગવાઈ છે. એ પ્લોટ આજે શહેરોની અંદર કે ગામડાની અંદર મળતા નહીં. એનું કારણ આ સરકાર એટલી બધી જે આમ નીચી કક્ષાએ આવી પહોંચી કે આ સરકારને કયા શબ્દોમાં આપણે વખોડી કાઢવી એમ. અને હવે અમારા જેવા લોકો એમ નહીં કહેતા કે ગુજરાત જે આજે ગોધરા કાંડ બન્યું એ ગોધરા કાંડ બન્યું એના પછી જે સરકારની જવાબદારી હતી એ વખતનો વડાપ્રધાન અટલ બિહારી વાજપેયી એમ કહ્યું કે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીએ રાજધર્મ નથી નિભાવ્યો. હવે તો આ કોર્ટ, ગુજરાતની હાઈકોર્ટ બી એમ કહે છે કે ભાઈ આ માણસે એ દંગા રોકી શકતો એમ, પણ એને રોક્યા નથી. એના પાછળનું કારણ કે એની બદભાવના હતી એમ, અને એટલા માટે જ આજે સદભાવનાની જરૂર પડી એમ. અને સદભાવનાની એટલા માટે જરૂર બની એમ કે બધા લોકો એને PM બનાવવા માટે કોશિશ કરે, PM કરે, પણ હવે એ CM બનવાને લાયક નહીં. એનું કારણ એ કે લોકો એમ પૂછે એમ કે પહેલા એમ પૂછે એને કે જે અયોધ્યાની અંદર જે ઈંટો લઈને ગયા હતા જે કાર સેવકો, એ તારે એ ભાઈને પૂછે એમ કે અમારો ઈંટોનું હું થયું એમ, એટલે એની જોડે કોઈ જવાબ નહીં, બરોબર. એટલે એ જે લોકો છે એનાથી દૂર જાય છે, બરોબર. એ લોકો એનાથી દૂર જવા માંડ્યા છે. અમારા જેવા જે આદિવાસી જે લોકો હતા, જે 1,72,000 લોકોએ જે જંગલ જમીન મેળવવા માટે જે દાવાઓની અરજી કરી એને 10% અમલવારી કરી, એટલે એ લોકો દૂર જવા માંડ્યા એમ. એટલે ગુજરાતમાં હું કોઈ પક્ષનો માણસ નથી કે કોઈ પક્ષ સાથે એમ આપણે જોડાયેલા, એ વ્યક્તિગત બાબત છે.
પણ એમ કહેવા માંગુ છું કે આ ગુજરાતની અંદર બે જે પક્ષો છે અહીંયા જે કરે બે પક્ષો છે ભાજપ ને કોંગ્રેસ, એમાં એની વચ્ચે માત્ર ને માત્ર 7% વોટિંગ નો ડિફરન્સ છે અને એ 4% માંથી આમ ઉલટા સુલટું થઈ જાય એટલે ગમે તેની સરકાર જાય ને ત્યારે એની આવે, બરોબર? એટલા માટે હવે તમારા બધાની જરૂર પડી છે, હવે આ ટોપી વાળા લોકોની જરૂર પડી છે. ત્યારે હું કહેતા એવું કહેતા ચૂન ચૂન કે અને હવે 2012 ના ઇલેક્શન માં હું કે પકડીને લાવો પણ ટોપી વાળા લાવો.